ایک اور تاریخی قلعہ اور ایتہاسک مسجد کو مندر میں تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ خبر در خبر میں اس کی تفصیل جانیں گے۔ ویسٹ بنگال میں لگاتار ہار کے بعد پہلی مرتبہ ممتا بنرجی کی پارٹی کو جیت ملی ہے اور بی جے پی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ معاملہ کیا ہے، خبر در خبر میں اسے بھی جانیں گے۔ علی گڑھ میں بھگوا لو ٹریپ کا ایک شرمناک اور دل دہلا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے۔ ایک اور خبر سامنے آئی ہے جس میں باپ اپنی سگی بیٹی کے ساتھ پچھلے 4 سالوں سے ریپ کر رہا تھا اور اس نے لوگوں کو یہی بتا رکھا تھا کہ وہ اس کی بیٹی نہیں بلکہ بیوی ہے، اور اسی نام سے اس نے آئی ڈی بھی جاری کر رکھا تھا۔ پٹنہ میں احتجاج کرنے کی وجہ سے بہار کے نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اعظم خان صاحب کے مختلف ٹھکانوں پر ای ڈی ریڈ مار رہی ہے اور مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی کے اندر بھی ای ڈی کی ریڈ چل رہی ہے۔ کیا ہے معاملہ، خبر در خبر میں اس کی بھی تفصیل جانیں گے۔ اس کے علاوہ آخر میں کچھ انٹرنیشنل خبروں کے بارے میں بات چیت کریں گے کہ کیا وجہ بنی جس کی وجہ سے برازیل کے مشہور فٹ بالر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ انگلینڈ میں کیوں یہودیوں کے خلاف ایک ماحول بن گیا ہے اور انگریز نہیں چاہتے کہ ان کے یہاں آ کر یہودی رہیں بسے۔ یونائٹڈ عرب امارات اور ایران کے درمیان دوبارہ تعلقات خراب ہو گئے ہیں اور امریکہ ایران کے درمیان کیا کچھ چل رہا ہے۔ خبر در خبر میں ان تمام خبروں کی تفصیل جانیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ملت ٹائمز کی ممبرشپ اور سبسکرپشن لے لیجئے۔ آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ ملت ٹائمز کی ٹیم آسام گئی تھی، وہاں کا ہم نے دورہ کیا، جائزہ لیا، اور اب امت سیوا ٹرسٹ نے آسام کی کچھ این جی اوز کے ساتھ مل کر وہاں 25 سے زیادہ گھروں کی تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک گھر کی جو لاگت آ رہی ہے وہ 2.5 لاکھ روپے، تو آپ امت سیوا ٹرسٹ اور دوسری آرگنائزیشن کے ذریعے اسم کے سیلاب زدہ لوگوں تک اپنی امداد پہنچا سکتے ہیں۔ اور اب آئیے خبریں جانتے ہیں تفصیل سے۔ ملت ٹائمز میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر در خبر۔ مدھیہ پردیش میں برہان پور ایک مشہور ضلع ہے اور برہان پور شہر سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک تاریخی قلعہ ہے جس کو اسیر گڑھ فورٹ کہا جاتا ہے۔ لوگ وہاں وزٹ کرنے جاتے ہیں، گھومنے جاتے ہیں، اور اسی تاریخی قلعہ کے کیمپس میں ایک مسجد بھی ہے۔ پہاڑوں پر یہ قلعہ موجود ہے۔ اب آج کی تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ جو میجورٹی سماج کے لوگ ہیں، جو ہندوتوادی ہے، وہ اپنا ایک تہوار منانے قلعہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں، اور قلعہ کے اندر جو تاریخی فاروقی مسجد ہے اس کے صحن میں یہ ڈانس کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، گربہ کرنے لگتے ہیں۔ مسجد میں نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے، لیکن یہ لوگ وہاں پر گربہ کرنے پہنچ گئے، ڈانس کرنے لگ گئے، اور وہاں ان کا ایک تہوار بھی ہے جس کو ناگ پنچمی تہوار کہا جاتا ہے۔ اب ناگ پنچمی تہوار منانے کے لیے جو ہندوتوادی ہے یہ سب قلعہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں، مسجد کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور ابھی تک ان سب کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے، بلکہ ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو تاریخی قلعہ ہے، یہاں کی جو مسجد ہے، اس کو مندر میں تبدیل کر دینا چاہیے، اور شروع سے ان لوگوں کی یہی روایت ہے۔ کوئی بھی تاریخی مسجد ہے، تاریخی قلعہ ہے، پہلے جا کر یہ وہاں پوجا پاٹ کرتے ہیں، زبردستی گھس جاتے ہیں، اور پھر یہ دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہ اس کے نیچے شیولنگ ہے، یا کبھی مندر توڑ کر اس کی تعمیر کی گئی۔ اس طرح سے ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے، ایک نیریٹو دیا جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے پھر کورٹ کا فیصلہ بھی اسی نیریٹو کے دباؤ میں آ جاتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، مدھیہ پردیش کے اسی علاقے میں تاریخی کمال مولا مسجد کو راج بودھ شالہ میں تبدیل کر دیا گیا، اس کو سرسوتی کا مندر قرار دیا گیا، اور ہائی کورٹ نے بھی وہی فیصلہ سنا دیا۔ اب معاملہ سپریم کورٹ پہنچا ہوا ہے۔ اب ایک اور تاریخی مسجد اور تاریخی قلعہ کو یہ لوگ مندر میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آئیے بتاتا ہوں آپ کو ایک اور اہم ترین خبر۔ ویسٹ بنگال میں لگاتار ممتا بنرجی کو ہار مل رہی ہے۔ پہلے ویدھان سبھا کا چناؤ ممتا بنرجی ہار جاتی ہے، سی ایم کی کرسی ان سے چھین لی جاتی ہے، اس کے بعد ان کی پارٹی ٹوٹ جاتی ہے، اسمبلی میں ان کے 60 ایم ایل ایز بی جے پی کے ساتھ جا کر مل جاتے ہیں، پھر لوک سبھا میں ان کے 20 ایم پیز غداری کرتے ہیں اور وہ جا کر بی جے پی سے مل لیتے ہیں، این ڈی اے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ راجیہ سبھا کے کئی ایم پیز نے بھی غداری کی، ریزائن کر دیا، اور خطرہ ممتا بنرجی کی پارٹی ٹی ایم سی پر آ گیا۔ لوگوں کو لگا کہ اب ممتا بنرجی کا ویسٹ بنگال میں وجود ختم ہو گیا ہے، ٹی ایم سی کا وجود ختم ہو گیا ہے، اب کوئی نئی پارٹی ہی ویسٹ بنگال میں اپنے لیے زمین بنا سکتی ہے یا کانگریس کی واپسی ہو سکتی ہے۔ لیکن ویسٹ بنگال بار کونسل کے الیکشن نے ان تمام قیاس کو
اس طرح کے تمام اندازوں کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ ویسٹ بنگال بار کونسل کا الیکشن ہوا، آج ہی رزلٹ آیا ہے۔ صرف 23 سیٹوں پر الیکشن ہوا اور 23 میں سے 15 سیٹوں پر ٹی ایم سی کو جیت ملی ہے اور بی جے پی کو صرف 3 سیٹوں پر جیت مل سکی ہے۔ ویسٹ بنگال بار کونسل کے الیکشن میں 75 امیدوار میدان میں موجود تھے، قسمت آزمائی کر رہے تھے اور 75 میں سے 23 کا الیکشن ہونا تھا۔ 23 امیدوار ٹی ایم سی کے تھے، 22 امیدوار بی جے پی کے تھے، اس کے علاوہ کچھ امیدوار لیفٹ کے تھے، کانگریس کے تھے، دوسری پارٹیوں کے تھے، لیکن اکیلے ٹی ایم سی کے 15 امیدواروں کو جیت ملی ہے۔ بی جے پی کے صرف 3 امیدواروں کو جیت ملی ہے، 3 امیدوار لیفٹ کے ہیں اور 2 کانگریس کے امیدوار ہیں جن کو جیت ملی ہے۔ 5 مہیلاؤں کے لیے سیٹیں ریزرو تھی اور 5 مہیلاؤں میں سے 4 مہیلائیں ٹی ایم سی کی ہیں جن کو جیت ملی ہے۔ اب آئیے آپ کو بتاتا ہوں ایک اور اہم ترین خبر، اور اس خبر کا تعلق اتر پردیش اور آسام دونوں سے ہے۔ آسام کی 28 سالہ منورہ بیگم علی گڑھ میں آئی تھی، یہاں پچھلے کئی سالوں سے رہ رہی تھی۔ علی گڑھ میں رہتے ہوئے منورہ بیگم کی ملاقات ہوئی وکاس نام کے ایک شخص سے، ایک ہوٹل میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور پھر یہ ملاقات دوستی میں تبدیل ہو گئی، پھر دونوں ریلیشن شپ میں رہنے لگے۔ ان دونوں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم آپس میں شادی کریں گے، لیکن کچھ ہی دنوں پہلے کی بات ہے، وکاس منورہ بیگم پر شک کرنے لگا۔ اس نے منورہ بیگم پر ناجائز رشتے کا، ناجائز تعلق رکھنے کا الزام لگایا اور کہا کہ تمہارا کسی اور سے بھی افیئر چل رہا ہے۔ منورہ بیگم نے کہا کہ میرا کسی سے کوئی افیئر نہیں چل رہا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں اور ہم نے وعدہ کیا ہے، کئی سالوں کا ہمارا رشتہ ہے، تعلق ہے۔ لیکن وکاس منورہ بیگم کا فائدہ اٹھا چکا تھا، اس کا استعمال کر چکا تھا، اس لیے وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اور جھوٹا لگاتار الزام لگانے لگا۔ اس کے بعد ایک دن منورہ بیگم کو وکاس اپنی بائک پر زبردستی بیٹھا کر لے کر آتا ہے اور ایک ایسی عمارت کے اندر لے کر جاتا ہے جس عمارت کا کنسٹرکشن چل رہا تھا، کام چل رہا تھا، اور اسی بلڈنگ میں، عمارت میں اینٹ سے وکاس منورہ بیگم کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے سر پر مارا جاتا ہے، اس کے جسم پر مارا جاتا ہے، اس کے پرائیویٹ پارٹ کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس طرح منورہ بیگم کی موت ہو جاتی ہے۔ وکاس منورہ بیگم کو مار دیتا ہے، وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ منورہ بیگم کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ منورہ بیگم کی فیملی کو بھی نہیں پتہ چل پا رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ اچانک سے 11 اگست کو منورہ بیگم کی لاش ملتی ہے۔ جب پولیس کو لاش ملتی ہے منورہ بیگم کی، اور 11 اگست کو تو یہ لاش گل چکی تھی، لاش سے بدبو آ رہی تھی، پھر پولیس نے تفتیش کی، پتہ لگانے کی کوشش کی یہ لیڈی کون ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا، کس نے مارا، اور پھر پولیس نے تفتیش کے ذریعے ان تمام رازوں سے پردہ اٹھایا، وکاس کا نام سامنے آیا، منورہ بیگم کی فیملی سے رابطہ ہوا۔ پولیس نے منورہ بیگم کے خاندان سے، ان کی فیملی سے کہا کہ آپ آؤ اور اپنی بیٹی کو لے کر جاؤ۔ منورہ بیگم کی والدہ اور 4 بہنیں ہیں، وہ لوگ آسام سے لاش لینے نہیں آ سکتے تھے، چنانچہ پولیس نے اور علی گڑھ کے مقامی لوگوں نے یہی تجہیز و تکفین کر دی منورہ بیگم کی، اور ویڈیو کال کے ذریعے آخری رسومات کو، تجہیز و تکفین کو منورہ بیگم کی ماں اور اس کی 4 بہنوں نے دیکھا۔ بھگوا لو ٹریپ کا یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے، بلکہ لگاتار اس طرح کے معاملے سامنے آ رہے ہیں، اور یہ ایک اور اہم واقعہ ہے، ایک اہم معاملہ ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، اسم سے تعلق رکھنے والی ایک اور لڑکی کا قتل ہو گیا تھا نوئیڈا میں۔ اب آئیے آپ کو بتاتا ہوں ایک اور اہم ترین خبر۔ سی جے پی کے فاؤنڈر ہے ابھیجیت دیپکے، انہوں نے اپنا ایک بیان جاری کیا۔ ابھیجیت کا کہنا ہے کہ این ڈی اے کی جو پارٹیز ہے وہ لگاتار مجھے آفر کر رہی ہے کہ آپ ہمیں جوائن کر لیجئے، ہماری پارٹی میں آ جائیے۔ ابھیجیت دیپکے نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے تنزیہ انداز میں سوال کیا کہ ابھی 1 مہینہ پہلے تک کیا میں دیش دروہی نہیں تھا، میں غدار نہیں تھا، پھر آج کیوں آپ ہمیں آفر کر رہے ہیں کہ میں آپ کی پارٹی کو جوائن کر لوں؟ اس سے پہلے بھی ابھیجیت نے کئی مرتبہ یہ کہا کہ مجھے لگاتار بی جے پی کے لوگوں کی طرف سے آفر آ رہا ہے کہ میں ان کی پارٹی کو جوائن کر لوں، لیکن میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں۔ ابھیجیت دیپکے سی جے پی کو ایک پولیٹیکل پارٹی کی شکل دیں گے، اس کا بھی ابھی تک انہوں نے اعلان نہیں کیا، بلکہ یہی کہنا ہے کہ کوکروچ جنتا پارٹی ایک موومنٹ ہے، ایک تحریک ہے، اور ہم
स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाते रहेंगे, सरकार से सवाल पूछते रहेंगे। और अभी ये लोग स्कूल ठीक कर रहे हैं और स्कूल का जायज़ा लेने के नाम पर सीजेपी के एक अहम तरीन लीडर और वर्कर अब्दुल हफीज़ के वालिद को वेस्ट बंगाल में कत्ल कर दिया जाता है और अभी तक अब्दुल हफीज़ के तमाम कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। आशुतोष रांका जो सीजेपी के नेशनल कन्वेनर है, उनके घर पहुंचे, उन्होंने मीडिया से बातचीत की, 4-5 अल्टीमेटम भी दिया और 10 दिनों का टाइम दिया है वेस्ट बंगाल की सरकार को, आशुतोष रांका ने, सीजेपी ने। लेकिन अभी तक अब्दुल हफीज़ की फैमिली को इंसाफ नहीं मिल सका है और न ही तमाम कातिलों की गिरफ्तारी हुई है, न ही उन पर यूएपीए लगा है। अब देखना यह है कि अभी जीत कब दोबारा अब्दुल हफीज़ की फैमिली को इंसाफ दिलाने के लिए एहतजाज करते हैं, जंतर मंतर सीज़न 2 का वो आगाज़ करते हैं। बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी और तेजस्वी यादव ने आज एहतजाज किया सरकार के खिलाफ, स्टूडेंट्स पर लाठी चलाने और फायरिंग के खिलाफ। इसके अलावा नेट का पेपर जो लीक हुआ है उसके खिलाफ भी उन्होंने एहतजाज किया। जेपी गोलंबर से राजभवन तक जा रहे थे आरजेडी के तमाम लीडर्स और तेजस्वी यादव खुद वहां मौजूद थे, मनोज कुमार झा मौजूद थे, दूसरे अहम तरीन रहनुमा आरजेडी के मौजूद थे और ये सभी सवाल पूछ रहे थे कि आखिर बिहार के छपरा में किसके कहने पर बिहार पुलिस ने स्टूडेंट्स पर फायरिंग की थी, गोली चलाई थी, किसके कहने पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया था, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था, क्यों बिहार में बार बार पेपर लीक हो रहा है। बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट्स पिछले 14 दिनों से भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं, लगातार वो एहतजाज भी कर रहे हैं और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव आज मैदान में उतरे थे। वो एहतजाज और प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन बिहार पुलिस ने तेजस्वी यादव को डिटेन कर लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया और जितने मुजाहिरीन जा रहे थे राजभवन की तरफ उनको जाने से रोक दिया गया। बिहार पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया है। जब तेजस्वी यादव को डिटेन किया जा रहा था उस वक्त तेजस्वी यादव ने कहा हम डरने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। बिहार को पेपर लीक का मरकज़ और सेंटर बना दिया गया है और इसके खिलाफ हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम आवाज़ उठाते रहेंगे। उधर बिहार सरकार की तरफ से सफाई दी गई है कि पुलिस एहलकार ने छपरा में अपने दिफा में, अपने डिफेंस में फायरिंग की थी, क्योंकि डर यह था कि पुलिस एहलकार की जान जा सकती है और इसी वजह से पुलिस एहलकार ने अपने बचाव में गोली चलाई थी। लेकिन सरकार की तरफ से ये वजाहत काफ़ी ताख़ीर से सामने आई है और इसको लोग मानने को तैयार नहीं है। शुरू में हंगामा के बाद उस पुलिस एहलकार को सस्पेंड कर दिया गया था और अब जब आरजेडी ने दबाव डाला है, अपोजिशन ने सवाल पूछा है, तो इस तरह की सफाई सामने आई है। अब आपको बताने जा रहा हूं एक और अहम तरीन खबर, जिस खबर को जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक बाप पिछले 4 साल से अपनी बेटी के साथ रेप कर रहा था। 2 मरतबा उसकी बेटी प्रेग्नेंट हो जाती है। पहली मरतबा जब उसकी बेटी प्रेग्नेंट होती है तो उस लड़की की फूफी या कह लीजिए उस बाप की बहन लड़की को अबॉर्शन की दवा खिलाती है ताकि उसका अबॉर्शन हो जाए, इसकाते हमल हो जाए। जब दूसरी मरतबा वो बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी प्रेगनेंसी को बाकी रखा जाता है और बच्ची एक बच्चे को जन्म देती है। फिर उस बच्चे को बेच दिया जाता है पैसों के एवज़। बाप अपनी बेटी का आधार कार्ड बनवाता है और ये शो करता है कि वो उसकी बेटी नहीं बल्कि बीवी है और इसी वजह से उसके साथ उसके जिनसी ताल्लुकात है। लेकिन पूरा मामला सामने आ गया और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें लड़की का बाप भी शामिल है, उसकी फूफू शामिल है, एक डॉक्टर शामिल है और मज़ीद दूसरे अफराद है। लड़की के बाप का नाम है शिव शंकर कुमार। लड़की का नाम जाहिर नहीं किया गया है। लड़की की एज 16 साल की है और बाप लगातार अपनी 16 साला बेटी के साथ साल 2023 से कंटिन्यू जिनसी ज़्यादती कर रहा था, उसको अपनी हवस का शिकार बना रहा था, उसके साथ वो रेप कर रहा था और लड़की शिकायत करती रही, अपने बाप को मना करती रही, लेकिन उसका बाप मानने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं। और पहली मर्तबा जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो रिपोर्ट सामने आई है कि लड़की की फूफी ने ही अबॉर्शन करवाया, उसको दवा खिलवा दी और बार बार उसका बाप दवा खिलाता था, कंडोम का इस्तेमाल करता था, दूसरी चीज़ें कर रहा था। लेकिन जब दूसरी मर्तबा बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है और बहुत बाद में जब उसके बाप को पता चला तो कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि उसका अबॉर्शन कराया जाए। तब एक हॉस्पिटल है वहाँ डांगिया के वासव्यो, उस अस्पताल में बच्ची एक लड़के को जन्म देती है और फिर उसको बेच लिया जाता है। अब पुलिस ने शिवशंकर को, उसकी बहन को और डॉक्टर समेत 6 लोगों को
गिरफ्तार कर लिया है। हैरत की बात यह है कि बाप ने अपनी बेटी का फर्जी आधार कार्ड भी बनवा लिया था और अपनी बेटी के फादर नेम की जगह उसने हस्बैंड नाम में अपना नाम लिखवा दिया था। इंसानियत कहाँ जा चुकी है, हमारा समाज, हमारा मुआशरा कितना सड़ चुका है कि एक बाप अपनी बेटी को बीवी बना लेता है, उसके साथ रेप करता है और उसको वो ऑफिशियल करार देने की कोशिश करता है। अब आइए आपको बताता हूँ एक और अहम तरीन खबर, और इस खबर का ताल्लुक़ मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से है। आज़म खान साहब की बनाई हुई मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को, मोदी सरकार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है और पूरा एजेंडा है, पूरी कोशिश है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बंद करने की या उस यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की या फिर उस पर कब्जा करने की। चुनांचे सबसे पहले रामपुर के डीएम ने एक वीडियो जारी करके, नोटिस जारी करके कहा कि 40 में से 38 इमारतों का नक्शा पास नहीं है, अगले 15 दिनों में उसे बुलडोज कर दिया जाएगा। जब लोकल कमिश्नर की तरफ से रिलीफ दे दी गई और कहा गया कि जो डीएम का फैसला है उसको रोक दिया गया है और फिलहाल मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतों पर बुलडोज़र नहीं चलेगा। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने 15 अगस्त से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को एक तकरीब के दौरान खिताब करते हुए कहा कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जिस शख्सियत के नाम पर है, यानी आज़म खान ने जिस फ्रीडम फाइटर के नाम पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम रखा हुआ है, वो पाकिस्तानी सपोर्टर था, उसने पाकिस्तान बनाने के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग की थी। ये बयान दिया योगी आदित्यनाथ ने और तमाम टीवी चैनलों ने, मीडिया हाउसेज़ ने उसी बयान को चलाया, उसको वेरीफाई के बगैर, सच्चाई बताए बगैर। मैंने अपनी वीडियो में उसी दिन तफसील बताया था, दोबारा आप जान लीजिए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर पहले इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सदर रहे, लेकिन 2017 में ही उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। 2019 में उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया और फिर कांग्रेस के साथ जुड़कर वो देश की आज़ादी की तहरीक चलाते रहे, हिंदुस्तान की आज़ादी का मुतालबा करते रहे। और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 1940 में पहली मरतबा क़याम पाकिस्तान का या देश की तक़सीम का मुतालबा किया था और मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वफ़ात 1931 में ही लंदन में हो गई थी। तो मौलाना मोहम्मद अली की वफ़ात के 9 सालों बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने तक़सीम पाकिस्तान का या तक़सीम हिंद का मुतालबा किया था और मौलाना मोहम्मद अली जौहर तो लगातार हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखना चाहते थे, हिंदुस्तान की आज़ादी की वो लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ ने इस तरह का घटिया बयान दिया, अभी तक अपने बयान को उन्होंने वापस नहीं लिया और गोदी मीडिया ने इस बयान की जो सच्चाई है वो भी नहीं बताई है। अब ताज़ा अपडेट यह है कि ईडी रेड मार रही है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर। इसी तरह मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट पर रेड मारा जा रहा है और आज़म खान साहब की जो प्रॉपर्टी है, खा वो रामपुर में हो या दिल्ली में हो, उन सब पर ईडी छापेमारी कर रही है। जबकि सच्चाई यह है कि आज़म खान साहब मिनिस्टर रहे, पावरफुल लीडर रहे, कई मरतबा एमएलए रहे, एमपी रहे, लेकिन उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया। मैंने आज़म खान साहब का घर देखा है, बेहद सादगी है और उन्होंने शहर में अपना घर भी नहीं बना रखा है, बल्कि जिस जेल में अभी आज़म खान साहब रह रहे हैं उसी जेल के सामने उनका घर है और काफ़ी पुराना घर है। उनके घर में ज़्यादा जगह भी नहीं है। आपने देखा होगा, वीडियो देखी होगी उनके घर की। आज़म खान साहब के पास पैसा हो सकता था, दौलत हो सकती थी, मिनिस्टर रहे, लेकिन उन्होंने दौलत का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए किया, उन्होंने अपने असर व रसूख का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए किया, अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए किया ताकि रामपुर एजुकेशन का शहर बन सके, हमारी कौम के बच्चे तालीम याफ्ता बन सके। न कि उन्होंने शानदार घर बनाया, शानदार महल बनाया, ऐसा कुछ भी आज़म खान साहब ने नहीं किया। अब देखना यह है कि ईडी रेड मार रही है, उनके असासों पर, उनके एसेट्स पर क्या मिलता है, क्या कुछ रिपोर्ट में बताया जाता है। अब आइए जानते हैं बैनुल अक़वामी और इंटरनेशनल ख़बरें। और सबसे अहम खबर यह है कि ब्राज़ील के एक फ़ुटबॉलर ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ब्राज़ील के मशहूर फ़ुटबॉलर हैं रॉबर्टो कार्लोस। ये आलमी फ़ुटबॉल टीम का हिस्सा रह चुके हैं। स्पेन में इन्होंने खेला है, तुर्की में खेला है और कई देशों का फ़ुटबॉल का जो क्लब होता है उसके कैप्टन रह चुके हैं। वहाँ अहम तरीन किरदार इन्होंने अदा कर रखा है रॉबर्टो कार्लोस ने। इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। ब्राज़ील के एक मशहूर दाई हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उनका नाम है शेख जिहाद अल हम्माद। वो लगातार इस्लाम की वहाँ तबलीग कर रहे हैं, इस्लाम की जो मुस्बत तालीम है उसको लोगों तक पहुँचा रहे हैं। चुनांचे आज से 4 हफ्ता पहले रॉबर्टो कार्लोस की मुलाकात हुई थी शेख जिहाद अल हम्माद से और उसी मुलाकात के दौरान
रॉबर्टो कार्लोस ने इस्लाम कबूल कर लिया, कलमे शहादत इन्होंने पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शेख हम्माद ने इस्लाम की अहमियत इनको बताई और इनको पूरी तरह से कन्विंस किया कि कैसे इस्लाम ही सच्चा रिलीजन है, मज़हब है, और क्यों आपको इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। और इस्लाम की सदाकत जान लेने के बाद रॉबर्टो कार्लोस ने इस्लाम कबूल कर लिया। इन्होंने कई जगह बताया भी कि जब वो तुर्किया में गए, जब वो मुस्लिम मुल्कों के दौरे पर थे, तो वहाँ उन्होंने देखा कि मुसलमानों का बर्ताव बहुत अच्छा है, उनका अखलाक बहुत अच्छा है, और वेस्टर्न मीडिया के ज़रिए इस्लाम के बारे में जो कुछ बताया जाता है, वेस्टर्न मीडिया के ज़रिए इस्लाम की तारीख़ को जिस तरह पेश किया जाता है, कुरान के बारे में जिस तरह वहाँ तबसरा होता है, रियलिटी बिल्कुल अलग है, सच्चाई बिल्कुल अलग है। मुसलमान अपनी ज़िंदगी में वैसे नहीं होते, अपने अखलाक और किरदार में ऐसे नहीं होते, मुस्लिम ममालिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जब इन्होंने अपनी निगाहों से इस्लाम की सच्चाई को देखा तो फिर इन्होंने मुसलमान होने का फ़ैसला किया। किसी ने इनको शेख जिहाद अल हम्माद के बारे में बताया, उनसे इन्होंने मुलाकात की, मज़ीद इस्लाम को समझने की कोशिश की और फिर कलमे शहादत पढ़कर इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इसी को कहते हैं इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही उभरेगा जितना कि दबाओगे। एक और रिपोर्ट सामने आ रही है और रिपोर्ट इंग्लैंड के बारे में है। खबर यह है कि इंग्लैंड में रूसियों के बाद सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ यहूदियों से नफ़रत करने लगे हैं। फ़लस्तीन को बनाने में ब्रिटिश एम्पायर का अहम तरीन रोल था। ब्रिटिश एम्पायर ने ही फ़लस्तीन की सरज़मीन को 2 हिस्से में तकसीम कर दिया और 54% ज़मीन ब्रिटिश एम्पायर ने यहूदियों को दे दिया कि तुम यहाँ पर अपना मुल्क बना लो। चुनांचे यहूदी दुनिया भर से इजराइल में आकर रहने लगे, लेकिन बहुत सारे यहूदी इंग्लैंड में जाकर रहने लगे और अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा हमदर्दियाँ ज़ाहिर की यहूदियों के साथ, उनको बसाया, अपने देश में भी उनको बुलाया। लेकिन अब ताज़ा तरीन रिपोर्ट यह है, सर्वे यह है कि ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जिन देशों के लोगों से लोग नफ़रत कर रहे हैं, जहाँ के बारे में, जिन कम्युनिटीज़ के बारे में लोग चाहते हैं कि वहाँ के लोग हमारे यहाँ ना आए, वो यहाँ आकर जॉब ना करे, यहाँ आकर शहरियत ना ले, यहाँ आकर कारोबार ना करे, तो पहले नंबर पर रूस है। रूस के बारे में अंग्रेज़ ये चाहते हैं कि रूसी हमारे मुल्क में आकर ना रहें, उनको हमारे यहाँ की शहरियत नहीं मिलनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर यहूदी हैं, इसराइली हैं। इंग्लैंड की आवाम ये चाहती है कि यहूदी हमारे मुल्क में आकर ना रहें, वो यहाँ आकर कारोबार और तिजारत ना करे। एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे के मुताबिक 23% अंग्रेज़ ये चाहते हैं कि यहूदियों का आना इंग्लैंड में कम होना चाहिए। ब्रिटिश सरकार को यहूदियों के साथ ज़्यादा रिश्ता नहीं बनाना चाहिए, उनको यहाँ आने से रोकना चाहिए। और 24% अंग्रेज़ का ख्याल यह है, उनका मानना यह है कि बिल्कुल भी यहूदियों को ब्रिटेन में आने नहीं देना चाहिए, उनके आने पर पाबंदी लग जानी चाहिए, क्योंकि लोग जेनोसाइड करते हैं, कत्ल आम करते हैं और इन्होंने दूसरों की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है। अब इसी को कहते हैं कि कैसे ज़माना बदलता है, सोच बदलती है, मिजाज बदलता है। एक वो दौर था जब ब्रिटिश एम्पायर ने सबसे ज़्यादा यहूदियों को सपोर्ट किया, इसराइल बना दिया और मुसलमानों से मुसलमानों का वतन ही छीन लिया। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 के बाद जब इसराइल ने गज़ा पट्टी में जेनोसाइड शुरू कर दिया, तो यूरोप के ज़्यादातर मुल्कों की जो नई नस्ल है, जो नई जनरेशन है, उसने अपना मिजाज बदला, अपनी सोच बदली। वहाँ जो नरेशन था, जो नरेटिव था, वो बदल गया। और जो लोग इसराइल के ताल्लुक़ से हमदर्द थे, यहूदियों को मज़लूम समझते थे, वो अब यहूदियों को, इसराइल को ज़ालिम समझने लगे। और ब्रिटेन की आवाम का मिजाज भी बदल गया और अब वो नहीं चाहते कि यहूदी उनके यहाँ आकर रहे, इसराइली आकर रहे। उन्होंने अब फ़लस्तीनियों को मज़लूम समझा है और इसराइल को ज़ालिम समझा जा रहा है। और राय आम्मा में, दुनिया के मिजाज में, नरेटिव में ये बहुत बड़ी तब्दीली है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है मुसलमानों की, फ़लस्तीनियों की, कि जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन था आज उनके साथ खड़ा है और उनके दुश्मन के वो खिलाफ हो रहा है। एक और ख़बर है और इस खबर का ताल्लुक़ यूनाइटेड अरब अमारात और ईरान से है। ईरान ने एक मरतबा फिर यूनाइटेड अरब अमारात पर रात में हमला किया और 2 मरतबा ईरान ने यूनाइटेड अरब अमारात पर हमला किया। यूएई का कहना है कि ईरान के हमलों को उन्होंने रोक दिया है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से यूनाइटेड अरब अमारात की ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया था और यूएई की एयरफोर्स ने, उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के हमलों को नाकाम बना दिया। ताज़ा हमले के बाद यूनाइटेड अरब अमारात ने ईरान के साथ हर तरह की तिजारती डील को कैंसिल कर दिया है, बिजनेस के तमाम तल्लुकात को ख़त्म कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। इससे पहले भी यूनाइटेड अरब अमारात ने ईरान के साथ तमाम तल्लुकात को ख़त्म कर दिया था। फिर दोबारा जब अमेरिका और ईरान के दरमियान डील हो गई, हालात बेहतर होने लगे, तो यूएई और ईरान के दरमियान तल्लुकात अच्छे हो रहे थे, दोबारा से तल्लुकात बहाल हुए थे। लेकिन अब जब दोबारा ईरान ने यूनाइटेड अरब अमारात पर हमला कर दिया है, तो ये फ़ैसला लिया है
کہا جا رہا ہے کہ یونائٹڈ عرب امارات پر ایران نے حملہ کیا ہے امریکہ کو میسج دینے کے لیے، پیغام دینے کے لیے، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل عمان کو دھمکی دی تھی کہ اگر عمان نے ابنائے ہرمز پر ایران کی شرطوں کو مان لیا اور عمان نے امریکہ اور عرب دیشوں کے مفاد کے خلاف کوئی ڈیل کی تو امریکہ عمان پر بمباری کرے گا، اور امریکہ کو جواب دینے کے لیے ایران نے دبئی پر حملہ کر دیا۔ حالانکہ ابھی تک ایران کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا کہ اگر امریکہ نے عمان پر حملہ کیا تو ایران کھل کر عمان کا ساتھ دے گا، عمان کی طرف سے جنگ لڑے گا۔ ایسا کوئی بھی بیان IRGC کا سامنے نہیں آیا ہے۔ ایک اور اہم ترین خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ غزہ پٹی میں ایک کیفے پر اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے، اور اس حملے میں ایک معصوم بچہ سمیت 7 فلسطینیوں کی شہادت ہو گئی ہے۔ سمندر کنارے غزہ پٹی کا ایک چھوٹا سا کیفے تھا جس کا نام ہے سویٹ اینڈ بٹر، اور اس کیفے میں کچھ نوجوان بیٹھے تھے، وہ چائے پی رہے تھے، اور اسی دوران ڈرون سے اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ بچہ سمیت 7 فلسطینیوں کی شہادت ہو گئی ہے، اور یہ حملہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد کے اس اعلان کے بعد ہوا ہے۔ کل کی خبر ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشن نے اسرائیل کا دورہ کیا، اور وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی فوج اور پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو نے غزہ امن ڈیل کو تسلیم کر لیا ہے، اور اب دوبارہ اسرائیل کا غزہ پٹی پر کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ دھیرے دھیرے غزہ پٹی سے اسرائیلی فوج نکل جائے گی، حماس ہتھیاروں کو سونپ دے گی، تمام سرنگوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ 2 دن بھی اس بیان کو نہیں ہوا ہے، اور ایک مرتبہ پھر معاہدہ کی خلاف ورزی کر دی اسرائیل نے، اور اس نے غزہ پر حملہ شروع کر دیا ہے۔ خبر در خبر میں آج اتنا ہی۔ ملت ٹائمز کی ممبرشپ اگر آپ نے ابھی تک نہیں لی ہے تو ضرور لے لیجئے۔ کسی طرح کی کوئی دقت اور دشواری آتی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کیجئے، ہمیں کال کیجئے۔ اور ملت ٹائمز کا ایک اور چینل ہے ملت پوڈ کاسٹ، جہاں ہم پوڈ کاسٹ ریلیز کرتے ہیں۔ ہم نے پوڈ کاسٹ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے، اور ملت پوڈ کاسٹ کا تازہ ایپیسوڈ آیا ہے مشہور MP اور پورنیہ کے سانسد پپو یادو کے ساتھ۔ تو آپ ملت پوڈ کاسٹ پر جائیے اور پپو یادو کے ساتھ جو ہمارا تازہ پوڈ کاسٹ ہے اسے ضرور دیکھیے، اور وہاں پر آپ اپنی رائے بھی لکھیں۔ مزید کی شخصیت کے ساتھ ہمارے پوڈ کاسٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی اپنی رائے دیجیے۔ ملت پوڈ کاسٹ کو ہم نے یہاں پر کولیب کر دیا ہے، تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے میدان میں ہماری کوئی آواز بنے، ملت ٹائمز مضبوط ہو، اور اسی طرح آزادی کے ساتھ یہ ادارہ کام کرتا رہے، تو آپ کو اس کی منتھلی ممبرشپ اور سبسکرپشن لینی ہوگی۔ زیادہ نہیں، مہینے میں 99 یا 299 کی بھی آپ ممبرشپ لیں گے، یہ ادارہ مضبوط بنے گا۔ آپ کی آواز کو اسی طرح ملت ٹائمز اٹھاتا رہے گا۔ یہاں ایک QR کوڈ آپ کو دکھ رہا ہے، اس کو آپ اسکین کر سکتے ہیں، یا ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے، اس پر کلک کیجئے۔ اس طرح کا پیج کھلے گا آپ کے موبائل پر، جہاں پہلے اپنا نام لکھنا ہے، جس طرح کالم بنا ہوا ہے فرسٹ نیم اینڈ لاسٹ نام کا، اس کے بعد فون نمبر آپ کو لکھنا ہے، اس کے نیچے ای میل ID آپ کو اپنی ڈالنی ہے، اس کے نیچے I ڈکلیئر لکھا ہوا ہے جہاں آپ کو ٹک کر دینا ہے۔ نیچے آ جائیں گے، پے ناؤ کا بٹن موجود ہے، جیسے ہی آپ کلک کریں گے UPI اپلیکیشن کھل جائے گا، خواہ گوگل پے ہو، فون پے ہو، پے ٹی ایم ہو یا کچھ اور ہو، اور وہاں سے آگے جو پیمنٹ کا پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس طرح آپ ملت ٹائمز کے ممبر اور سبسکرائبر بن جائیں گے۔